Hello, vanakkam. Welcome back to my channel. Recently, I was discussing with someone about passions. So she was telling me, எனக்கு நிறைய பேஷன்ஸ் இருக்குது, நிறைய ஐடியாஸ் இருக்குது, பட் எல்லாத்துக்கும் எனக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல. ஸோ ஃபைனலி நத்திங் இஸ் கெட்டிங் டன். ஹவு டு ஐ பேலன்ஸ் அப்படின்னு ஷி வாஸ் வண்டரிங். And then from that conversation, whatever emerged, and after that, whatever I've been thinking about, I thought I'll share some of it with you. First, என்னோட personal opinion is, all of us are balancing multiple things. I don't know of many people or any people really who are like very single-minded. There may be few, far between, but people may be doing only one thing, but their passions will definitely be multifaceted. People would like many things, even if they are not actively engaged in all of those. இப்போது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கூலுக்கு போகிறான், நல்லா படிக்கிறான்னு இருக்கலாம், சேர்ந்துவே ஹி மே பி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் கிரிக்கெட் ஆர் ஃபுட்பால். அப்போது அவன் அதிலும் ஒரு பேஷன் கூட்டிகிட்டே போயிட்டு இருக்கலாம். அண்ட் அதே மாதிரி ஒரு க்ரோன் உமன், ஒரு லேடி, ஷீ மே பி ரன்னிங் அ ஃபேமிலி. அதுதான் ஒரு ப்ரைமரியாக அவங்களோட ஒரு பேஷன் இருக்கும், அவங்க ஃபேமிலியை பார்த்து காக்கணுங்கிறது. அதோட ஷீ வில் பி ஒர்க்கிங் சம்வேர், அவங்களுக்கு அவங்களோட ஆஃபீஸ் ஒர்க் இருக்கும். இது போக ஷீ மே பி பெயிண்டர், or she may be interested in cooking, or she may be somebody who likes to go on long drives or whatever. So எல்லாருக்குமே தான் நிறைய இந்த மாதிரி பேஷன் இருக்குது. ஸோ how do you balance these things? For me personally, what works is I have set long-term goals for each of the things that I want to accomplish. For example, எனக்கு அகாடமிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும், if I am doing my doctorate, எனக்கு இந்த இயருக்குள்ளாரே I want to complete my doctorate அப்படின்னு I have a long-term goal. Of course, that needs to be broken down into இந்த மந்தில் what will be my progress, அடுத்த மந்தில் என்ன progress, அந்த மாதிரி. That is there. Similarly, for everything, I have small goal, like ஒரு ஐடியா, எனக்கு இந்த வருஷத்துக்குள்ளாரே இது I have to achieve அப்படின்னு. And then once you have this clarity, like these are the places where I want to go eventually. இப்போ நாளைக்கும் நாளான்னைக்கும் முடியலன்னு 10 வருஷம் கழிச்சுட்டே இருக்கலாம், பட் எவென்ச்சுவலி இப்படி எனக்கு பண்ணணும்னு ஆசை இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் மை லாங் டேர்ம் கோல் ஃபார் தட் பேஷன் அப்படின்னு நம்ம முடிவு எடுத்தாலே. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ லைக் கார்டனிங், எனக்கு வெரி பியூட்டிஃபுல் டெரஸ் கார்டன் எனக்கு ஒன்று செட் பண்ணிக்கணும். வித்தின் 3 years நான் ஒரு நல்ல பியூட்டிஃபுல் கார்டன் டெரஸ் மேலே செட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு யூ கேன் ஹாவ் அ கோல். ஆர் இஃப் யூ லைக் டு ரைட், in the next 5 years எப்படியாவது I'll find time to write my first book. This is a good, decent long-term goal. இந்த மாதிரி have something for each passion of yours. Like ஃபுல்லாக அதை விட்டு விடாமல், இப்போ even if you're not doing anything about it, இப்போ as of now அது 0ல் இருந்தால் கூட think அதே இப்போது if you are interested still in pursuing it, அப்போ யோசிங்க என்ன எனக்கு இதில் ஒரு நல்ல long-term கோலாக இருக்கும். Find out whatever it is, just find out, and if you are not able to do anything right now, just park it. Have something there. Now once you have this, for me, what has been my experience, and this is also common for many people, our passions are like seasonal. எப்போவுமே every time of our life ஒரே விஷயத்தில் மட்டும் பேஷனட்டாக இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பேக்கிங்கில் எனக்கு ஒரு 1 yearல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததாக இருக்கலாம். Next year, my passion may not be in baking itself. My passion may switch to something else. Okay, அப்போ எனக்கு மவுண்டன் கிளைம் பண்ணணும்னு தோணலாம். Okay, whatever. So, what I try to do is that when we have this cyclical or like கொஞ்ச நாள் எனக்கு இந்த விஷயத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, இன்னும் கொஞ்ச நாள் வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் தான் வரும்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. ஸோ what I like to do is maximize the interest. When we have that life force within us which is giving us this interest, அது ஒரு crucial time. So use it to maximum advantage. அந்த டைமில் deeply invest in those things and do as much as possible. Like இப்போ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரக்கூடின டைமில், if you want to study right now and get a job, அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வர டைமில் invest fully, study hard and get the job. அந்த டைமில் focus fully on that thing as much as possible. அதில் immersed-ஆக இருந்து you have to get that thing done, so that அடுத்து when the interest wanes and some other interest comes up, you can immerse fully into that. That way life is also varied and interesting, and you will get to be having like in-depth knowledge about a lot of things. So if your interests are changing seasonally, then on the seasonally immerse yourself fully. Now on the other hand, if everyday கொஞ்சம்னு ஒரு சில பேஷன் நமக்கு சேர்த்து எடுத்துகிட்டே போன மாதிரி இருக்கும், we may not be able to do all 10 of our interest every day, but
இப்போது இந்த டைம்லேயே எனக்கு ஒரு 2 விஷயங்கள் என்னோடய ஸ்டடீஸ் எனக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கணும், அதோடு சேர்ந்து ஐ வுட் லைக் டு கண்டினியூ மை சிங்கிங் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்படி இருந்தீங்கன்னா யூ நீட் டு ஸ்டார்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லைக் எதனால் வை am I doing this-ங்கிற கிளாரிட்டி ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு we should be clear on our own intentions. Am I doing this for me or am I doing this to impress somebody else? வேறு யாரையும் இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக இருந்து இது பண்ணாமல் இருக்கிறது பெட்டர். நமக்கு பெஸ்ட் பெனிஃபிட் என்ன கொடுக்குது அது பண்ணுறதுக்கு தான் நமக்கு லைஃப் கிடச்சிருக்கு. இட் இஸ் நாட் த லைஃப் கிவன் டு அஸ் டு இம்ப்ரெஸ் எனிபடி எல்ஸ். எல்லாரும் தான் போய் இப்போ கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்கன்னா நானும் போய் விளையாட ஆரம்பிச்சுட்டு பிரயோஜனம் இல்லை. எனக்கு கிரிக்கெட் விளையாடணும்னு ஆசை இருக்கணும்ல, எனக்கு அதில் ஒரு ஸ்கில் வேணும்னு எனக்கு தோணணும்ல. என்னோடய அப்பா அம்மாவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுக்காக நான் போயிட்டு ஐ வில் நாட் பி ஏபிள் டு டூ ஜஸ்டிஸ் டு இட். அந்த மாதிரி ஒரு ரேண்டம் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஸோ இஃப் யூ ஆர் கிளியர் தட் திஸ் இஸ் சம்திங் தட் கிவ்ஸ் யூ ஜாய், சம்திங் தட் யூ ஆர் பேஷனட் அபவுட், தென் 100% யூ ஹாவ் டு டூ இட். அதில் எந்த டவுட்டுமே இல்லைன்னா நமக்கு கிடைக்கிற பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி திஸ் லைஃப் அண்ட் ஐ ட்ரூலி பிலீவ் இன் லிவிங் இட் டு த ஃபுல்லஸ்ட். ஸோ now we have decided in this particular time I am going to pursue these, let us say 3 things. எனக்கு இந்த 3 விஷயம் தான் என்னோடய லைஃப்பில் இப்போ முக்கியமாக இருக்குது, நான் 3 தான் பர்சியூ பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு we have to be clear. Now second step, now that I know these things, இது 3க்கும் we have some kind of goal in mind, like what is the thing that I am planning to achieve, like what is the outcome, and this outcome should be something within your control. What am I trying to say from that? For example, நீங்கள் ஒரு புக் எழுதணும்னு ஆசைப்படுறீங்க, உலகத்திலே பெஸ்ட் செல்லர் எழுதணும்னு நீங்கள் கோல் வைக்கிறது, இட் இஸ் நாட் இன் யுவர் கண்ட்ரோல். நீங்கள் எழுதுறது மற்றவங்களுக்கு பிடிக்கணும்னு we cannot claim it, right? Its time may come sometime later, we don't know. So what you can control is that I will finish writing a 200-page book or 300-page book by 2027 or whatever. And அதுக்காக every day I will write 100 words or 1 page, whatever. இந்த மாதிரி things that are within your control, உங்களோட கண்ட்ரோலில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களில் ப்ராசஸ் பேஸ்டாக கோல்ஸ் வைக்கலாம். So that there will be some outcome which is within your control. எக்ஸாம் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா I will complete this much syllabus within this time. That is in your control. ஃபஸ்ட்டு வாங்குங்கிறது it is not in your control. You will study for first rank. அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட ரிவிஷன்ஸ் நிறைய ஸ்கெட்யூல் பண்ணுவீங்க, நிறைய மாக் டெஸ்ட் எழுதுவீங்க, நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க, நிறைய புத்தகங்கள் படிப்பீங்க, அதெல்லாம் உங்கள் கண்ட்ரோல் இருக்குது. ஆனால் 1 மார்க்குக்கோ 2 மார்க்குக்கோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் ரேங்க்கு பதிலாக செகண்ட் ரேங்க் வந்துடலாம், 10th ரேங்க் வந்துடலாம். தோஸ் திங்ஸ் ஆர் நாட் இன் யுவர் கண்ட்ரோல். பட் ஸ்டடியிங் அந்த ப்ராசஸ் மேலே உங்கள் கண்ட்ரோல் இருக்குது. ஸோ மேக் யுவர் கோல்ஸ் ரிலேட்டட் டு த ப்ராசஸ். லைக் ஐ வில் அச்சீவ் திஸ் நான் இந்த எனக்கு ஐ வில் கிரியேட் திஸ் மச் அவுட்புட்ஸ் ஆர் அவுட்கம்ஸ் ஃபார் மை செல்ஃப் within this period of time. அப்படின்னா you can link your goal to this outcome. So you should have clear cut in the 3க்கும் you should have a clear goal. For this time period நான் என்னென்னதை அச்சீவ் பண்ண விரும்புகிறேன், this month நான் இதுக்காக ஒர்க் பண்ணுறேன். now you coming to a month level. So in the monthல these are my goals for this thing. In the particular passionக்கு these are my outcome goals as in what I will create, not based on somebody else's expectations or their perceptions, not things outside of our control. என்னோட கண்ட்ரோலில் இருக்கிற இந்த விஷயங்கள் I will do அப்படின்னு முடிவு பண்ணிக்கலாம். Once you are done with that, come to the weekly level and finally to daily level. Here what I would like to stress is that every day everything நம்மளால செய்ய முடியாது. It may not be possible for us to invest equally for everything. So what do we do? ஒரு நாளில் கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணோங்கிறது தான். கன்சிஸ்டன்சிங்கிறது டசன்ட் ரிக்வயர் லைக் அ வெரி இன்டென்ஸ் எஃபர்ட் ஆன் எவ்ரி டே. ஒரு சில நாளில் we will have very intense effort for one of these things, and other things we may put in like only 5 minutes or 10 minutes or just randomly brush through it. Some days it may not even get done, so we'll push it for next day. அதெல்லாம் ஓகே தான், as long as overall what is intended for the month is getting met. இண்டிவிஜுவல் டேஸில் டாக்டிக்கலி யூ கேன் மேக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தட் டேஸ். நம்மளோட பேஷன், நம்மளோட டைம் ஃப்ரேம் எல்லாம் ஏற்ற மாதிரி we can make small adjustments. பட் ஓவரால் அந்த வீக்குக்கு நம்ம நினச்ச நடக்கணும், அந்த மந்த்துக்கு நம்ம நினச்ச ப்ரோக்ரஸ் நம்ம கொண்டு வரணும். எக்ஸாக்ட்லி எந்த டேயில் இந்த ப்ரோக்ரஸ் கொண்டு வரும், எத்தனை மணி நேரம் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கிறதெல்லாம் we cannot predict well in advance. சிங்கிள் மைண்டடாக ஒரு எக்ஸாமுக்கெல்லாம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது we can very well plan out our day. இதுக்கு நான் என்னென்ன டைம் வைக்கணும். ஆனால் மல்டிபிள் திங்ஸ் when you are going to balance,
எல்லாத்திலும் when the demand is more for one thing we have to invest more in that. For example, எக்ஸாம் பக்கத்தில் வந்து இருக்கும்போது அந்த டைமில் நம்ம போய் நம்மளோட சிங்கிங் கரியரோ நம்மளோட வேறு ஏதோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறது we have to let it go for a while. அந்த ஃபுல் ப்ரிப்ரேஷன்லேயே நம்மளோட ஃபியூ மந்த்ஸ் we have to invest இல்லை அந்த மாதிரி. ஸோ மேக் யுவர் கோல்ஸ் அண்ட் திங்ஸ் டாக்டிக்கலி ஆப்ரேஷ்னலி உங்களுக்கு எங்கெங்கே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றுற மாதிரி பண்ணிக்கணும். And very important another thing is, if you have a lot of interest that you are wishing to follow, often உங்களோட பெரிய அக்கீலசீல் என்ன ஆக போகுதுன்னா ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள். ஒரு நாளில் இது பண்ணணும்னு ஆசையில் இருக்குது ஆனால் அது ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாதுன்னு நிறைய பேருக்கு அந்த இஷ்யூ வரும். 2 things will help you. First thing is அதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரெடி பண்ணி வைக்கணும். இப்போது இஃப் யூ ஆர் ட்ரைங் டு டூ சம்திங் அதுக்கு என்னென்ன ப்ரிப்பரேட்டரி திங்ஸ் தேவையோ அதை எல்லாம் எடுத்து ரெடி பண்ணி வைக்கணும். ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னா ஒர்க் அவுட்டுக்கான ட்ரெஸ்ஸு, ஷூஸு, சாக்ஸு, வாட் எவர் அதுக்கான பேரஃபர்னீலியா உங்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய அதுக்கான எக்யூப்மெண்ட் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக எடுத்து வைக்கிறது. ஸோ யூர் செட்டிங் இஸ் டன். இதுக்குன்னு நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் தேவையில்லை. திஸ் திங்ஸ் ஆர் ஆல்ரெடி டன் அண்ட் செட்டிங். இப்போ நாளைக்கு இதெல்லாம் தேவைன்னா இன்றைக்கி அதில் எடுத்து ரெடியாக வச்சுட்டிங்கன்னா that is taking away half of your starting trouble. Second thing is, don't start thinking that I will do it for 1 hour, 2 hour, nothing. Just start thinking that I'll do it for 2 minutes or do it for 5 minutes. இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு சின்ன டைம் ஃப்ரேமுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க. I'm just going to do it for 2 minutes. I'm just going to read this book for 2 minutes. I'm just going to study for 5 minutes ன்னு நம்ம நினைக்கும் போது that is a much smaller resistance to break. 5 minutes என்ன படிக்க முடியாதான்னு வரும்போது எஸ் 5 minutes படிக்கலான்னு தான் நிறைய நம்மளோட இது வரும். And once you sit and start studying for 5 minutes, that momentum might take you for a longer time. Even if it doesn't take you, that consistency daily கொஞ்சம் நேரமாவது படிக்கணுங்கிற habit will build. Same for all your passions. கொஞ்சம் நேரமாவது you give it whatever minimal time you can give it to it, give it. So that consistently you are not out of touch with that subject. அதுக்காக சொல்கிறேன். And finally, what I would like to tell is that if you are balancing multiple things, have realistic expectations from yourself as to what you can do on a particular day. இது ஒரு கார்டன் வளர்க்குற மாதிரி தான். எல்லா ட்ரீஸ் எல்லா பிளான்ட்ஸ் நம்ம வைக்கிறது எல்லாம் ஒரே டைமில் ஃப்ளவரிங் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அதோட சீசன் வரும்போது தான் தட் வில் ஃப்ளவர் இல்லை. ஒரு சிலது வில் கிவ் யூ ஃப்ளவர்ஸ் இன் ரெய்னி சீசன், ஒரு சிலது வில் கிவ் யூ ஃப்ளவர்ஸ் இன் சம்மர். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி these things, whatever their results, அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட், அதுக்கான பேஷன், அதுக்கான எஃபர்ட் எல்லாம் will have its own ups and downs. ஒரு ரித்தம் இருக்கும். நம்மளோட அந்த ரித்தம்க்கு ஏற்ற மாதிரி if you are balancing our effort to it, we'll get maximum out of it. நம்ம ஒரு முயற்சிக்கும் போது சின்சியராக முயற்சிக்கணும். if you are spending 1 hour for something, put all into that. That is my last and most important message. நம்ம கொஞ்சம் நேரம் இதுக்கு விஷயத்துக்காக if you are attempting something, be all in at that particular time. அந்த டைமில் you compartmentalize. இதுதான் என்னோட முக்கியமானது, வேறு எதுவும் இல்லை. This is what I am doing. And you will put your entire concentration into it. You will put your entire heart into it. And when you do that, அந்த விஷயத்திலிருந்து whatever நீங்கள் எஃபர்ட்டுக்கு மேக்ஸிமம் ரிசல்ட் கிடைக்கும். அந்த நேரத்திலே don't be distracted by everything else that you like or are interested in. If you are going to do one thing, do that thing properly. மல்டிடாஸ்கிங்கிற பேரில் if you are going to scatter all your energies, nothing will get done. எல்லாமே எப்படியோ போகும்னு தவிர ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக ஒரு நல்ல ஃபோக்கஸ்ட் அண்ட் கான்சன்ட்ரேட்டட் எஃபர்ட் நீங்கள் எதிலும் கொடுக்கலைன்னா எதிலுமே வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கு சக்ஸஸ் கொண்டு வர முடியாது. எல்லாத்திலும் ஒரு ஆல்சோரான் மாதிரி போகலாம், அவ்வளோதான். பட் வாட் வி ஆர் அட்டெம்ப்டிங் இஸ் டு ரியலி கெட் த மேக்ஸிமம் அவுட் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ். இல்லை இதெல்லாம் நமக்கு லைஃப்பில் ஹாப்பினஸ் கொண்டு வரக்கூடிய விஷயங்கள். தீஸ் ஆர் ஆல் திங்ஸ் தட் வில் மேக் அஸ் ஃபீல் ஹாப்பி ஆர் ப்ரவுட் ஆஃப் அவர் செல்ஸ். ஸோ we are going to invest equally. So இப்போ இன்றைக்கி I am going to do 3 things அப்படின்னா, when I am doing thing number 1, if I am studying, then I will be full like exclusively படிக்கிற மட்டும் பண்ணுற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி I will focus so hard into that. 10 நிமிஷம் தான் படிக்கிறேன்னா கூட that 10 நிமிஷம் will be 100% studying, not a diluted version of studying. That 10 minutes will be fully focused doing nothing but studying. அப்புறம் ஒரு 10 minutes if I'm going to do baking, then 10 minutes full-fledged if I'm a baker, if I'm proper வேறு எதுவும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத if I'm somebody who makes cakes, அந்த கேக் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக செஞ்சுக்கலாம், அதுக்கு எப்படி நல்லா டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம், இந்த கேக்கை இன்னும் ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக எப்படி நல்லா மாய்ஸ்ட்டாக எப்படி நல்லதாக செஞ்சிடலாம், இதிலெல்லாம் தான் என்னோடய ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கணும். அந்நேரம் நான் உட்காந்து வேறு விஷயங்கள் யோசிச்சுட்டு இருந்தால் அது பிரயோஜனம் இருக்காது. ஸோ when you're doing something, you can be full-fledged into that. Having said that, if there are things that you can maybe layer,
லைக் ஒரு விஷயம் செய்யும்போதே உங்களோட இன்னொரு பேஷன் அதுக்குள்ளே இஃப் யூ கேன் பிரிங் இட் இன் கிரேட். நீங்கள் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கணுன்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். உங்களுக்கு அதே மாதிரி உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் மேபி ஹிஸ்ட்ரி அப்படி இருந்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி இங்கிலீஷ் புக்ஸில் படிங்க. ஸோ போத் ஆஃப் யுவர் திங்ஸ் வில் கோ ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட். லைக் யூ வில் பி லேர்னிங் இங்கிலீஷ் ஆல்சோ அண்ட் யூ வில் பி dwelling into your passion for history also. Similarly, என்னென்னலாம் சேர்ந்து ஒரே மாதிரி whatever will go together, let them go together. If you are channeling your energies to optimize yourself, இப்படி தான் நம்மளோட டைம் we will optimize. நம்மளோட பேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி when we are more interested in something, you will do that as much as possible. இந்த மாதிரி we will optimize our passion. லைக் அவரோட இன்டர்னல் நம்மளோட ஒரு எனர்ஜி லெவல் இருக்குல்ல, அது ஹையாக இருக்கிற டைமில் you maximize that. And every single day that you are giving it into it, ஒரு நாள் ஒரு 1/2 மணி நேரம் if you are giving இது எனக்கு நான் இப்போ வந்து எனக்கு படிக்கிறதுக்கான டைமில் நம்ம வைக்கிறீங்கன்னா full-fledged give your full attention to that. maximize your time. கொடுக்குற டைமிலிருந்து மேக்ஸிமம் பெனிஃபிட் வரணும். எவ்வளோ டைம் கொடுக்குறதுன்னு முக்கியம் இல்லை, கொடுக்குற டைம்லேருந்து மேக்ஸிமம் பெனிஃபிட் வரணும். இந்த மாதிரி optimize that and then adjust your strategies. in between உங்களோட பேஷன் மே பி லைக் ஃபேட் ஆஃப். இப்போ அதில் எனக்கு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டில் இருந்து தட் இஸ் ஓகே. ஒரு லைஃப் தான் இருக்குது. இஃப் யூ வாண்ட் டு பார்க் தட் ஃபார் அ லிட்டில் வைல் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் சம்திங் எல்ஸ், ப்ளீஸ் கோ ஹெட் அண்ட் டூ இட். அதில் கில்ட் தேவையில்லை, அதில் எதுவும் தேவையில்லை. யூ கேன் வெரி வெல் பார்க் இட் அண்ட் ஃபிகர் அவுட் சம்திங் எல்ஸ் அண்ட் லேட்டர் இன் லைஃப் யூ மே கம் பேக் டு திஸ் பேஷன் அண்ட் தென் யூ கேன் டேக் இட் பேக் அப். பட் வென் யூ ஆர் ஆக்சுவலி பேஷனேட் அபவுட் சம்திங் யூ ஷுட் டூ இட். அதை பற்றி யோசித்து நான் பண்ணலாமான்னு யோசித்து என்னோடய பேஷனே முடிஞ்சு போகக்கூடாது. எனக்கு எப்போவுமே இது பண்ணணும்னு ஆசை இருந்திருக்குன்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. தென் வை ஆர் யூ நாட் டூயிங் இட்? எனக்கு சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. உலகத்திலே எது செஞ்சவர் சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ் எல்லாம் கையில் கொண்டு வந்து யாரும் கையில் கொடுத்த பிறகு செய்யலை. எவ்ரிபடி வாஸ் அச்சீவ் கிரேட் திங்ஸ் ஹவ் டன் இட் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ். ஸோ சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ் இஸ் நாட் இட்ஸ் நாட் அன் எக்ஸ்கியூஸ். உங்களோட உள்ளே ஒரு ஃபயர் இருக்குன்னா யூஸ் தட் ஃபயர். ப்ளீஸ் யூஸ் தட் ஃபயர். யாரோ ஒரு எக்ஸ்கியூஸ்னு தண்ணி அது மேலே ஊற்றாமல் யூஸ் தட் ஃபயர். யூஸ் இட் டு மேக்ஸிமைஸ். உங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த இன்ட்ரெஸ்ட், அந்த பேஷன் இஸ் அ கிரேட் திங். So our fire should be channelized into getting maximum output for your own growth, for your own benefit. So channelize that fire. When you have that fire, use it to the maximum possible potential. இப்போ எனக்கு ஆசை இருக்குது நான் பண்ணலைன்னு விடாதீங்க. எதாக இருந்தாலும் ஆசை இருக்குன்னா பண்ணிடுங்க. இப்போ பண்ணலைன்னா எப்போ பண்ணுவீங்க? நீங்கள் பண்ணலைன்னா யார் பண்ணுவாங்க? So make sure you maximize every day that is given to you on this earth. Do everything that you want to do during this lifetime. Don't wait for anybody's approval. Don't wait for circumstances to be right. Just go ahead and do it. And the shoe kadekarar solra madri, just do it. Hope this was of some use to you. Thank you so much for watching. Bye bye.